Susan sir? Susan sir? Hello, good afternoon, sir. Namaste. Good afternoon, brother. Go ahead, brother. Go ahead. Yeah, sir. Thank you so much. Hello, good afternoon and namaste. Welcome to English class of Defense Curriculum Nepal, presented by Susan Faria, your English instructor. So today in our class, we will be learning about a relation which is known as transformation. So transformation is today's relation of ours. So write it down, transformation. And did you do the exercises that was told to you from question tag, I suppose, because that was our last lesson. So, practice and all? Yes, sir. Very good, dear. Or question, Camera, if you have any. So let's discuss that and move on to the new lesson, right? I just posted it today morning. As a Bian post question tag. Question tag and I'm the I remember. Yes, sir. Question tag. To practice going to go. Yes, sir. You're going to practice, right? And the causative verb, and that question no one is asking me, and I don't actually whether you are practicing it or not, right? But make sure you practice it very sincerely, right? And if you face any question, you know whom to contact, right? So then let us move on to today's lesson, which is transformation. Under it, we're going to learn two different things. That is changing affirmative sentence into negative. One. Another, changing affirmative or negative sentence, right? An affirmative and negative sentence, they are collectively known as statements. Statements and experiments. Further into question. So here we're going to learn two different things. Affirmative and negative English yes is the same term. So positive like affirmative positive like negative negative like positive, vice versa. And another, you change those affirmative or negative into question. So you have basically two different topics that we will cover today, and those are yes right on the screen. The rules apply similar to that of question tag. Here also, the most important element in the sentence is also going to be an auxiliary verb. And the question tag. Once you learn to drag or derive the auxiliary verb of the given sentence, you could easily solve the question tag.
हैन much like that यहाँ पनि तपाईले auxiliary verb चिन्नुभयो भने चाहिँ things are going to be very easy for you. So if you are good in question tag or if you have learned it well then this lesson should not be difficult for you. है ल अब यसमा पनि let's start our things off. So यसलाई चाहिँ मैले A र B भने ल name it differently. So number 1, when there is an auxiliary verb in a sentence. So first one, negative. How do you change sentence into negative? What term do you use in English? English में negative question बनाइन्छ. How do you make it? You add one special word that is, what is that word? That is not. Oh? Routine आएको रहेछ सर भर्खर. Routine? यो क्यारेट को रिटर्न को. ए हो र? Wow. हजुर भर्खर निस्क्यो रहेछ. So when are you having examination then? एकछिन है सर मलाई यो. All right, let's not get into that. Excuse me, sir. Yes. I had asked you a question in chat box. You have to send me a question in chat box. He needs little money. के हुन्छ question tag? Let me write it down. Lie. He needs little money. के हुन्छ question tag? We've learned this also. This is not a new topic. I know that. La. के हुन्छ question tag? You need to dare when the product management topic to undergo it. It falls under that topic. So what I said to you last time was, whenever need and dare come in affirmative sentence, positive sentence में आयो भने चाहिँ that is going to be a main verb. And your positive and negative sentence though, he needs little money भनेको positive something really simple right? But she needs भनेको main verb कुन हो? verb 5 भनेपछि auxiliary के हो? verb 5 को does. Since this is positive, our tag must be right opposite and negative. So doesn't he? Who asked me this question? Who was it? Now, Shishile भन्नुभएको थियो उहाँले पनि doesn't he भन्नुभएको छ. Shishile does not बोला हजुरको चाहिँ doesn't हुनु पर्यो है. हामी त not को full form लेख्न पाइँदैन right? We are going to reduce it. We are going to write its contracted form. Sir. Yes. त्यो के रे doesn't he हुन्छ भने अनि he needs a little money को चाहिँ के हुन्छ sir? Doesn't he होइन doesn't he? Your question go. He needs little money, doesn't he? He needs a little money को sir. के छ त हाले पनि के फरक पर्छ त? Doesn't he नै हुने पनि. हजुर absent हुन्छ त त्यो दिन? We absent? सर अनि के रे उसमा त यस्तो भनेको छ त he needs little money को त के रे त्यो आफैमा नेगेटिभ होस् नेगेटिभ सेन्टेन्स हो त्यही भएर डच ही हुन्छ भन्छ त सर कहाँनेरि भन्यो मैले त के रे उसमा हेरेको के सर ग्रामर उसरमा ए बर्बाद हेर्नु भएछ त्यो साइड ठीक छैन भएछ द्याट इज गुड रङ त्यस्तो हुँदैन है he does not need any money भन्यो भने त्यो नेगेटिभ हुन्छ ल हैन he needs a little money भनेको so that is positive obviously त्यो थोरै चाहिँ नेगेटिभ हुने हुन्छ र हुँदैन नि तपाईको यहाँ तपाईको के रे auxiliary verb मा पनि नेगेटिभ बनाएको पर्छ त हैन तपाईको यसमा डज हुने के हुनु पर्छ थाहा छ डज हुने यस्तो हुनु पर्छ he doesn't need a little भन्दा नि मिल्दैन any money कुनै पनि पैसा चाहिँदैन भन्दा चाहिँ does he अपोजिट मिल्थ्यो he doesn't need any money does he उसलाई कति पनि पैसा चाहिँदैन चाहिन्छ ल राइट माथि चाहिँ he needs a little money a little the pure positive को form vibes action यहाँ त हैन यसमा चाहिँ he doesn't need any money भनेपछि you should have gone for does he and you should go for does he but माथि चाहिँ अब तपाईको यो यसमा हेर्नु त हजुरले अरुमा हेर्नु यहाँ त नेगेटिभ हैन अब के अब हार्डली बेयरली नो जस्तो वर्ड आएछ त्यो पनि छैन यहाँ so you cannot tell this is a positive sentence this is an affirmative strictly and it's tax doesn't mean बुझ्नु हजुर है ढुक्क हुनु पछि एक्जाममा आएर मिस्टेक भने म जिम्मेवार लिन्छु I'll quit teaching make my word है mark my word so त्यस्तो हुँदैन है यसको आन्सर यस्तो हुनुपर्छ he needs a little money doesn't he understood मलाई कसले क्वेसन सोध्नु माथि your name is hello
हजुर सर मलाई क्वेसन कसले सोध्नुभयो Your name is या your सर name Yes is not all right Miss Yes is your name Yes You mean no मलाई क्वेसन सोध्नु You mean no Friends help me I can't see you no मैले स्क्रोल गर्नुपर्छ के In Hatame. alright ल है बुझ्नुभयो हजुर You mean बुझ्नुभयो या सर बुझे ल सर म जिम्मा लिन्छु है त्यो भएर यसको आन्सर यही हुन्छ अलराइट ल सो इट वेन्ट जस्ट लाइक के अरे द रिसेन्ट नेप्लेज कोटेसन हैन ढिलो आयो पढायो भने जस्तो भयो है एनी बेला सो विल गेट ब्याक टु आवर लेसन सो एभ्रीवन है यसको आन्सर क्लियर हुनु यसको आन्सर यही नै हुन्छ हामीले ठिक पढेको यो रुल नम्बर कतिमा पढेको थियौँ अराउन्ड 8 9 मा पढेको होला सायद क्वेसन ट्यागको त्यही रुल यसमा अप्लाई अलराइट भेरी गुड सो negative, let's get back into the topic that we started in. So about that magical word in English is not. Nepali में के छ negative बनाउने नेपाली में न भन्ने word आयो negative हुन्छ हैन म खान्छु म खान्न उ जान्छ उ जाँदैन that no word makes Nepali sentence negative and in English there's a word that is not and where should this not be applied कता राख्नुपर्छ not भन्दा एउटा कुरा ख्याल राख्नुस् you cannot make negative sentence without auxiliary verb auxiliary verb compulsorily चाहिन्छ you are going to need that compulsorily है भनेपछि यसमा पनि सेम क्वेशन ट्याग को जस्तो if you are good in question tag if you have understood it well if you have practiced it well this lesson is going to be just a piece of cake है केक निल्नु कति सजिलो हुन्छ नि है yes you know very smooth हैन ल so auxiliary verb not आएपछि अनि main verb may or may not be given so the main verb चाहिँ अब it depends upon the situation whatever the situation is, you cannot deny to write auxiliary verb. It must be present there compulsorily. बुझिन्छ भनेपछि auxiliary verb चिन्ने त्यसमा not हाल्दिने negative भइहाल्यो तर auxiliary verb चाहिँ चिन्नु पर्यो है अब हामीलाई गाह्रो किन हुँदैन because we've already learned how to derive auxiliary verb from the given sentence in our recent lesson that we learned last week. So opposite. And a full stop भनेपछि हाम्रो sentence negative one. Right? Now let me write one example. He is a student. He is a student. What should we write down? So here, first keep pata launu paryo auxiliary verb. Does the He is sentence not a have student. all right. So does the sentence have auxiliary verb? Can you see an auxiliary verb in this sentence? Is. Is very good. Auxiliary verb यहाँ छ नि तपाईलाई के हो? Is am are was 25 were. वटा Yes, exactly. B do did does has have had will would can could shall should may might must need to ought to dare to and used to. They make up the auxiliary verb set in English. I know the set of auxiliary verbs in English. So यहाँ नेर देखिरहेको छ is हैन. So के लेख्नु त अब? He is not or isn't भन्नु पर्यो है. अब तपाईको एन्टी सर्ट फर्ममा लेख्ने हो भने चाहिँ तपाईले त्यसलाई जोड्नु पर्यो है अस्ति मैले भनेको थिएँ नि नट ठुलो फर्ममा लेख्दा चाहिँ स्पेस दिएर लेख्ने we are just attaching it then make sure you do not leave any space in it right between them this will be between matching space छोड्नु भएन so he is not a student you do not change anything हैन थाहा छ नि अनि एउटा एक्सेप्सन मस्त मैले भनेको थिएँ नि सबै तपाईको के रे नट फुल फर्ममा लेख्दाखेरि चाहिँ सबैलाई स्पेस दिएर लेख्ने अब एन्टी लेख्दा चाहिँ स्पेस नदिने क्यान नट चाहिँ अलिकति अचम्म खालको छ है क्यान नट चाहिँ यसरी लेख्ने है क्यान नट चाहिँ यु क्यान नट गिभ स्पेस क्यान नट भन्नु मिल्दैन अरू चाहिँ सबै स्पेस जस्तै फर एक्जाम्पल दिनु पर्दाखेरि डज नट यसरी लेख्ने इज नट हैन अनि ओर नट ल यसरी लेख्ने अझ स्पेस दिँदै लेख्ने shall not, will not, हैन यिनीहरुमा सबैमा स्पेस दिँदै लेख्ने है अब यो तपाईले राइटिङमा पनि मैले भनेको so that it brings accuracy in your writing also ल alright got it बुझ्यो ल अब त्यस्तै यसमा आज हामी दुईटा टपिक कभर गर्न गइरहेछौं so the topic is also going to be easy है त्यो भनेको क्वेशन Question पनि अब two types. अब तपाईको लक्ष्य प्राय सुरुमा अप्सन क्यारेक्टरमा चाहिँ yes no question. So yes no question को चाहिँ स्ट्रक्चर के हुन्छ भन्दा yes no question मा पनि
begins with auxiliary verb. But it's important, okay? And from here, you must understand by now how powerful this auxiliary verb is in English. And it covers 3 powerful relations in English. Question tag, changing a negative, making negative, right? And also making question. If you know well of this topic, you can actually speak good English. Not just only that, it also helps you to bring drastic change in your writing. And it's auxiliary verb. कहाँ हुनु पर्यो अब चाहिँ? अब कहाँ हुनु पर्यो? Subject पछाडि हो? No. तपाईँको negative मा चाहिँ subject पछाडि, after the subject. यहाँ चाहिँ के हुन्छ फेरि? Auxiliary verb subject ठिक opposite हुन्छ, right? Just in negative you can see there, in negative or affirmative. हामीले टेन्समा पनि त्यही पढेको हैन? Subject plus verb हुन्छ एउटा कुनै. सायद auxiliary verb, main verb या दुवै कसरी हो. अब question बनाउँदा चाहिँ auxiliary verb अगाडि त्यस पछाडि subject. Remember this. The auxiliary verb must come at the beginning, not subject now. Now, where should you place the subject? After the auxiliary verb. Now, on the next is main verb. Main verb is like not necessary all the time, but question is strictly important. About no full stop, question mark. Why? Why question mark? Because we are making question, and the question should always have question mark at the end. But let's change this into yes no question. He is a student. Banam yes no question ke huncha? Ela herde banamma. Is he student? Very good. First one auxiliary verb, right? He is, and after that subject. Is he? Ke huncha? Main verb. Main verb sir? No, it's not given there. So if not given, no need to write it down. Right? Up to the object. Is he a student? Nepali word ke ho? Ke ho vidyarthi ho? And our yes no question must always remember. Your answer must come either in yes or no. Or either of it. Who is he? Yes, yes. If I ask you what is your name, can you tell me yes or no? No, you sound very dumb, right? So is your name Subin? When Subin will tell, oh yes sir. Or if his name had not been Subin, no sir, it's something else, right? So yes or no one is space. So के हो विद्यार्थी हो? Yes or no. मनुष्य यहाँनिर के कुरा सिकिरहेछ भन्नु थाहा छ? यहाँ क्वेशन आन्सर कसरी दिने इंग्लिशमा भन्ने सिकाउँछु यसलाई लिँदै. Is he a student? Yes, he is a student. Is he a student? No, he is not a student. Or no, he isn't a student. Oh, कति रमाइलो लेसन रहेछ है? Question answer गर्न सिकाउने. If you can learn this lesson well, you can actually perform well in comprehension also. Comprehension also the passage. Passage man कसरी answer दिन्छ भन्ने टेक्निक चाहिन्छ हैन? So lesson ले धेरै नै help गर्छ. So remember that. This lesson you your question tag and this collectively not only cover 3 marks question, but they also contribute some to your comprehension, which is of कति marks is comprehension? 5 to 10? 15 or 10 marks are I suppose. 15 sir. 15 no? Last time 15 not all right. I actually forgot it. But 10 to 15 marks. Something you do not want to lose, do you? Oh, you don't want to get that. So you grab the jam. About isma pani I'll just solve for there's some further more questions. So I'll solve for I am your friend. I'll change ones. Change this into negative as well as yes no question. This is the first assignment for today. In the meantime, I'll drink water, right? I am not your friend. Am I your friend? Are you not my friend? Who said it? Please tell me again. So I have finished it and my answer is don't stop me, I was doing something and you just out of blue. Actually, who was that? Answer?
Yes. सर अनि यो दुईटैको एन्सरमा पछाडी क्वेशन मार्क चाहिँ हुन्छ है सर फुल स्टपको ठाउँमा हुँदैन नि नेगेटिभ बनाउँदा कहाँ फुल स्टप हुन्छ त नि त सरी नेगेटिभ बनाउँदा कहाँ क्वेशन मार्क हुन्छ त अकरणमा तपाईँ पूर्ण विरामै हाल्नुहुन्छ नेपालीमा हैन म खाना खान्न पूर्ण विराम इङ्ग्लिसमा त्यही हो समथिङ सिमिलर क्वेशनमा मात्र नि क्वेशन भनेको त यो हो नि त नेगेटिभ त कहाँ क्वेशन हो त है ल सो आई एम नट योर फ्रेन्ड यसको नेगेटिभ के भयो नेगेटिभ कसरी बनाउने यो राख्नु सब्जेक्टै हुन्छ अगाडि सब्जेक्ट पछि अक्सिलरी भर्ब इज गिभन हियर अब यसमा चाहिँ आई एमन्ट चाहिँ हुँदैन ल एमन्टले सर्ट फर्ममा लेखिँदैन है अब यसमा क्वेशन ट्याग त आरन्ट पनि युज हुँदैन सो यु डोन्ट गो फर दिस कन्ट्र्याक्टेड फर्म एम चाहिँ फुल फर्ममा लेख्नु आई एम नट योर फ्रेन्ड तिम्रो साथी होइन क्वेशन चाहिँ के हुन्छ त Am I your friend? Am I your friend हो यो हो त क्वेशन कसको आन्सर फरक छ यो भन्दा who has different answer from this सबैको आन्सर यही हो यस सर does anyone have a different answer I'll raise my hand I have different answer so this is not a correct answer to this किन थाहा छ सर त्यो आइएम भन्यो भने आर आउँछ कि आउँदैन सर आइएम के भन्दाखेरि चाहिँ क्वेशनमा कि नेगेटिभमा क्वेशनमा ल म तपाईले चाहिँ अलि ठिक भन्नु है ल एकजना चाहिँ ठिक भन्नु मेरो जस्तै रहेछ तपाईँ सो आई एम योर फ्रेन्ड भन्दाखेरि त क्वेशन के म तिम्रो साथी हो टाउको कनाउँदै अनि ए हो त म त तिम्रो पो साथी हो भन्नुहुन्छ यु डोन्ट डु द्याट यु डोन्ट क्वेशन योरसेल्फ अनलेस यु आर म्याड व्हिच वी आर हामी सुइन म्याड हैन सो वी डोन्ट क्वेशन आवरसेल्फ तपाईँ आफै भन्नुहुन्छ व्हाट इज माई नेम ओ माई नेम इज सुजन परियार हेभ यु एभर हर्ड दिस क्वेशन स्टुपिड क्वेशन नो के भन्नुहुन्छ व्हाट इज योर नेम भन्छ तपाईँ माई नेम भन्नुहुन्छ राइट त्यो कुरा ख्याल गर्नु है योर भन्दा माई भन्छ तिम्रो नाम के हो भन्दा मेरो नाम भन्छ सो दिस इज समथिङ लाइक द्याट सो के तिमी मेरो साथी हो आर यु माई फ्रेन्ड यस्तो हुँदो रहेछ बुझ्यो सो यसको आन्सर एम आई योर फ्रेन्ड I'm your friend. Are you my friend? Yes, I'm your friend. Or no, I'm not your friend. बुझ्यो ल मलाई कसले भन्नुभएको थियो आर हुँदैन भनेर एकदम आरै हुन्छ यसमा है हजुर एकदम ठिक भन्नु होला अब यसमा चाहिँ केमा हुन्छ भने आईको चाहिँ तपाईँको अब यु हुने भइहाल्यो होइन मीको पनि यु हुने भइहाल्यो अनि तपाईँको के अरे अर्को यो माईको यो हुने भइहाल्यो क्वेसनमा चाहिँ नेगेटिभमा होइन फेरि ख्याल राख्ने अनि आई विको पनि त्यही हुन्छ अब म आफै हामीमा पनि त म हुन्छु नि त होइन म आफूले आफूले क्वेसन सोच्दा अनलेस आम स्टुपिड आई वुड आस्क द्याट होइन ल आई विको पनि त्यही हुन्छ जस्तै के तिमीहरू हिजो त्यहाँ गयौ भने त जस्तै हामीले एउटा क्वेसन ल हिजो हामी पिकनिक गयौँ ल लेट्स सपोज डिकानबाट पिकनिक गएर हाम्रो ल यो टिम चाहिँ अनि एकजनाले सोध्यो अरे के तिमीहरू यहाँ के तपाईँहरू हिजो पिकनिक जानुभयो भन्दा म चाहिँ हाँसेर तिमीहरू पिकनिक गयो भन्छु त म भन्दिनँ नि म हामीहरू भन्छु है सो विको पनि त्यो यु हुन्छ क्वेसन गर्दाखेरि तपाईहरू जानुभयो हजुर हामीहरू गयौँ यस वी वेन्ट द्याट डिड यु पिपल गो यस वी वेन्ट डिड यु पिपल स्टडी यस वी डिड या और यस वी स्टडीड यसरी भन्नु है यो कुरा ख्याल गर्नु बट दिस अप्लाइज ओन्ली फर क्वेसन नेगेटिभमा चाहिँ दिस डज नट अप्लाई वाइल चेन्जिङ इन्टु क्वेसन क्वेसन र बनाउँदाखेरि मात्र यसलाई हामी चेन्ज गर्छौँ Alright, so next one, अर्को लेख्नु त hold on Alright, C number के लेख्नु भने he is working in the kitchen working in the kitchen so like negative कसरी बनाउनु त negative पनि बनाउने question पनि बनाउने so your first task is to find its auxiliary verb हैन auxiliary verb दिएको छ auxiliary verb is छ सर very good is दिएको छ हैन ल is लाई भनेपछि अगाडि के लेख्ने negative बनाउँदा is लेख्ने
is हिलाई के लेख्ने हिलाई हि नै लेख्ने हैन सब्जेक्ट सो इज हि अब चाहिँ मेन भर्ब आयो मेन भर्ब छ अब यहाँ छ नि कुन भर्ब हो यो भर्ब 4 अब मेन भर्ब छ भने चाहिँ you write down that remaining part after the subject अब यहाँ पछि सजिलो हुन्छ नि यो बाँकी भाग लेख्दिनु त नि भनेपछि जम्मा के गर्ने रहेछ आफ्नो क्वेशन यसलाई मात्र उल्टाइदिने यसलाई उल्टो लेख्दिने he is लाई easy भनिदिने rest remains the same भनेपछि वर्किङ के सेन्टेन्समा के बाँकी छ we write the same now whatever is remaining ल is he working in the kitchen you give a yes no question or negative say negative is going to be even easier right so he is not or he isn't working in the kitchen this is just negative form hai la ab arko lekhu he has he bhanai she bhanla Priya has written a letter. Priya has written a letter. So what should be its negative form? They have been, or Shanti has been cleaning the house. All right, let's change going to the and get ready with the answers. Has Priya written a letter, sir? Does हुन्छ होला नि does प्रिया Does कहाँबाट हुन्छ र does हुन्छ त I don't think so. Does हुन्छ र does the auxiliary verb नहुँदा त लेख्ने त do it does त ल so Priya has written a letter Priya has not written a letter किन because this is in present perfect tense present perfect structure subject plus has a plus b3 अब एउटा मेन verb भनेको verb 1 verb 2 verb 3 verb 4 verb 5 मध्ये एउटा छ भने अब त्यो बाँकी रहेको verb के हुन्छ that is going to be auxiliary verb हैन सो हामीले यसमा नट राख्यौं सो क्वेशनमा के हुन्छ has Priya written a letter question mark has Priya written a letter हामीले यो लेख्छौं हैन ल अब Shanti has been cleaning the house अब यहाँ been cleaning देखिराख्नु भएको छ हैन verb for say so this is a के present perfect progressive tense so यसको के हुन्छ Shanti does not के hasn't doesn't के hasn't हुन्छ Has not नै हुन्छ सर has not or hasn't been अब बाँकी रहेको लेख्ने हामीले मेन verb को पार्ट है के छ Shanti hasn't भनेपछि हाम्रो काम भनेको बस यसलाई चेन्ज के हैन नि सर जो auxiliary verb मा यसमा नेगेटिभ लेख्ने अरु सेम राख्ने हैन र क्वेशनमा चाहिँ इट्स सो इजी हैन what we do we simply interchange the place of subject and auxiliary verb यहाँ subject अगाडि छ क्वेशनमा चाहिँ auxiliary verb अगाडि राख्ने auxiliary verb के हो त has see ए हेर्नु माथि subject र auxiliary verb लेख्दिनु छुट्टाछुट्टै छुट्टाइदिनु हाम्रो काम भनेको अब छुट्टाइसकेपछि रिमेनिङ पार्ट remains the same but यो सेम हुने बस has र शान्तिलाई चेन्ज गर्दैन इन्टरचेन्ज है गरेपछि अब रिमेनिङ पार्ट चाहिँ तपाईको सेम नै हुने यसमा पनि had she been cleaning the house यो हुने so tomorrow we will just सर शान्ति चाहिँ लेख्न पाइदैन हजुर हजुर has शान्ति चाहिँ पाउँदैन Hey, sorry. Oh my God. I'm terribly sorry. I beg your pardon. I'm sorry. Has something else. Oh, that is stupid of me to write that. I'm sorry. Something else. The question tag must go in. We are not going to change it into pronoun. Like we keep the sentence as it is. Just to some I'm fair.
I apologize. La. भोलि चाहिँ अब यो ग्रामरबाट we'll take a little break, right? We'll take a break from grammar and we'll step into subjective part also because we need to take them side by side. Our priority first remains for the grammar because grammar is really sensitive. You know that, right? Because you have negative marking there. And if you just could not do well, like you fail the entire subject, which I don't want, and which you also don't want, you know? How much to only study these rules and stuff, right? So congratulations and condolence later. Practice person. All right, will that be okay? All right, perfect, good. यो लेसन सक्यो भने फेरि फर्स्ट यो लेसन सकौँ अब आज सक्यो भने भेरी गुड सक्यो भने भोलि यसको पार्ट पनि अलिकति रिमेनिङ गर्ने अनि भोलि सुरु गर्ने त्यो कङ्ग्रेचुलेसन्स र कन्डोलेन्स लिएर बिकज द्याट इज अ न्यू फर्मेट लास्ट इयर दे वर नट दोज लेटर्स यो वर्षदेखि आएको नयाँ फर्मेट हो सो आई वान्ट यु टु लर्न द्याट फ्रम द भेरी बिगिनिङ अनि त्यो भोकाबुलरीको पनि मैले प्रिपेयर गर्दैछु आई थिङ्क आई विल गेट फाइनलाइज बाई टुमोरो एन्ड आई जस्ट प्रोभाइड यु भोकाबुलरीको पनि है and you keep practicing that because vocabulary आज पढेर भोलि राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा होइन it takes some time and you have to revise it daily है त्यो कुरा नि ख्याल गर्ने अलराइट सो अब यति गरिसकेपछि यसमा अब कहिलेकाहीँ क्वेसन पनि त नेगेटिभ हुन्छ हुँदैन र जस्तै नेपालीमा के तिमीले खाना खायौ भनेको द्याट इज पोजिटिभ डिड यु इट राइस अब क्वेसन पनि त नेगेटिभमा आउँछ नि के तिमीले खाना खाएनौ होइन के सुबिन विद्यार्थी हो द्याट विल टर्न आउट टु बी पोजिटिभ इज सुबिन अ स्टुडेन्ट or के सुबिन विद्यार्थी होइन भनेर भन्छु नि होइन भनेपछि क्वेसन पनि त नेगेटिभमा हुन्छ नि त त्यो पनि त सिक्नु पर्यो हामीले समटाइम्स द एन्टायर के अरे गिभन क्वेसन कुड बी नेगेटिभ त्यो बेला के गर्ने यसको दुई तरिकाले गर्नु मिल्छ है अक्सिलरी भर्बसँग तपाईँले एन्टीलाई चाहिँ टच गराएर राख्नु मिल्छ एउटा यो लेख्नुमा चाहिँ अरू सेम नेगेटिभ फर्स्टमा लेखिदिने देयर आर टु वेज यु क्यान मेक नेगेटिभ क्वेसन एउटा चाहिँ यो द नेक्स्ट मेथड इज अक्सिलरी भर्बलाई सेम राख्ने अनि सब्जेक्ट पछाडि चाहिँ नट हाल्ने अर्को प्याटर्न चाहिँ यस्तो छ ल अनि यु मस्ट नट मिस क्वेसन मार्क हैन बिकज यु नो क्वेसनलाई चिनाउन क्वेसन मार्कलाई नि So we have come up with a new format. My format now is हामी यसमा चाहिँ हामीले के गरिदिने नट कहाँ राख्ने कि त एक्सिलरी भर्ब अगाडि नै सर्ट फर्ममा राख्ने भने एक्सिलरी भर्ब सँगै राख्दिने हैन अब हैन म ठुलो फर्मको नट लेख्छु भने चाहिँ कहाँ लेख्ने सब्जेक्टको पछाडि लेख्ने इट्स रियली सिम्पल नट डिफिकल्ट एट अल हैन ल मैले के भनेको त भन्दा फर्स्ट राइट इट डाउन अनि आई जस्ट टेल यु है एउटा क्वेसन चेन्ज गरेपछि यु फिल इट्स निड अनि यसको कुरा थाहा हुन्छ तपाईँलाई अलराइट कपी गर्नुभयो ल अब के गर्नु मैले व्हाट आई ट्राई टु मिन इज तपाईँको यहाँ ए नम्बर नटाइदिएँ ल मैले अर्को लेखेँ मैले स्टेप इन्टु नेक्स्ट राउन्ड अर्को राउन्ड गयो So he is not a student. Question is so he is not a student. This sentence is negative. Now make its question. Change this into interrogative. Question like interrogative. I must remind you. Interrogative. Of interrogative or question do you have yes or WH. It's my God yes. He is not a student. Of course it changed. You sentence a negative. भनेपछि अब क्वेसन पनि नेगेटिभ हुनु पर्यो अघि चाहिँ अफर्मेटिभ थियो क्वेसन नै हि इज अ स्टुडेन्ट भनेको थियो त्यही भएर हाम्रो क्वेसन पनि अफर्मेटिभमै रह्यो अब चाहिँ हाम्रो दिएको टर्म नै के छ नेगेटिभमा छ सो आवर क्वेसन नाउ मस्ट अल्सो बी इन नेगेटिभ फर्म सो कसरी बनाउने त्यसलाई कसरी बनाउने हामीले सुरुमा के राख्ने अक्सिलरी भर्ब राख्ने हो सो व्हाट इज आवर अक्सिलरी भर्ब इज नट हि अ स्टुडेन्ट है अब दुई तरिकाले छ एउटा अक्सिलरी भर्ब राख्ने भने इजन्ट लेख्ने भने यसरी पनि पाइयो इजन्ट पछाडि के लेख्ने सब्जेक्ट इजन्ट हि अब मेन भर्ब छैन अब्जेक्ट मात्र लेख्ने अब्जेक्ट भनेको अ स्टुडेन्ट इजन्ट हि अ स्टुडेन्ट र यो भयो अर्को टेक्निक चाहिँ कसरी हो यहाँ हेर्नुहोस् अर्को इज अनि हि लेख्ने अनि सब्जेक्टको पछाडि नट इज नट अ स्टुडेन्ट यु क्यान राइट यु क्यान डु इदर अफ इट दुईटा मात्रै चुने एनी
Both are correct. बुझ्यो गाह्रो भयो धेरै गाह्रो भयो क्या हो ल छैन सर alright त्यसमा अब क्वेशन नेगेटिभमा आयो अर्को है बिनम्र खालको आई एम नट योर फ्रेन्ड भने म तिम्रो साथी होइन भनेर मैले कसरी भन्नु पर्यो क्वेशनमा कि म तिम्रो साथी होइन समथिङ लाइक द्याट हैन नेगेटिभ हुनु पर्यो क्वेशन हाउ डु यु चेन्ज इट आई एम नट योर फ्रेन्ड एम आई नट योर फ्रेन्ड हुन्छ सर त्यो हुँदैन अब फेरि पहिलेकै कुरा आफूले आफूले क्वेशन सोध्नुहुन्छ त आफै क्वेशन आफै You are आन्सर not दिदै my बस्नुहुन्छ friends. बस्नुहुन्न हैन ओ उता भने जस्तो ल पुरै आयो ल Are you अब not हामी my friend, सुन्दै sir? सुन्ने एउटा कुरा ल एकदम सही भन्नुहुन्छ है ल यो हामी आफूले आफूलाई क्वेशन सोध्दिनौँ क्या त्यही भएर अब यसमा चाहिँ के अरे तपाईँको एमआई हुँदैन किन नबोल्नु आफूले आफूलाई थोरै क्वेशन सोध्छ त यस्तो टाउको कराएर के म तिम्रो साथी होइन भन्यो भने आफूले ए अह म तिम्रो साथी होइन भन्छ र भन्दैन नि अरूले सोधेपछि भन्छ होइन कि म तिम्रो साथी होइन तिमी मेरो साथी होइन होइन something like that है ल सो यसको के भयो आई केमा चेन्ज हुन्छ त मैले क्वेसनमा यु होइन भनेपछि अब यु लाग्ने भएपछि युलाई त हामीले केमा राख्नुपर्छ सब्जेक्टमा राख्नुपर्छ अब एमयु हुन्छ त हुँदैन त्यही भएर आर बनायो क्या युसँग मिल्दोजुल्दो बनायो आर यु है अब यसलाई दुई तरिका छ आरन्ट भन्नु मिल्यो एउटा माथि हेर्नु स्ट्रक्चर सब्जेक्ट पछाडि एन्टी होइन यो माथि दिए जस्तै सब्जेक्ट पछाडि एन्टी आर यु के छ त अब योर केमा चेन्ज हुन्छ सरी ओहो यहाँ मिस्टेक लेखेछ नि त यार माई योरमा चेन्ज हुन्छ यहाँ आइम सरी आर यु आरन्ट यु माई फ्रेन्ड अघि चाहिँ आर यु माई फ्रेन्ड होइन के दियो आई एम नट अ फ्रेन्ड आरन्ट यु माई फ्रेन्ड नो आई एम नट फ्रेन्ड गुड एउटा यो तरिका अर्को चाहिँ आर यु नट माई फ्रेन्ड अर्को चाहिँ के हो नो आई एम नट अ फ्रेन्ड होइन बुझ्नुभयो मलाई भन्नुभएको थियो नि एमआई भन्ने हाम्रो साथीले बुझ्नुभयो यस सर गुड All right, so let's get into another term. So another term, say, yes, this one. अब इसमें he is working in the kitchen भनेर दिएको छ अब यसमा क्वेसन नै नेगेटिभ थियो भने if what if होइन if and what if ल यस्तो आयो भने चाहिँ के लेख्नु त एक्जाममा यो क्वेसन आयो the question for the given negative sentence is भन्छ अप्सन दिन्छ चारवटा अब त्यसको करेक्ट आन्सर चाहिँ कुन हुन्छ त ल हामीले आन्सर थाहा भएपछि किन अप्सन राख्नु होइन किनकि कहिलेको अप्सनमा कुनै पनि आन्सरै हुँदैन त्यो बेला त अप्सनमा त खालि डिपेन्ड गरेर भएन हामीले आन्सरै आउनुपर्छ सो हि इज नट वर्किङ इन द किचन यसको क्वेसन के हुन्छ दुई तरिकाले है एउटा इज अक्सिलरीमा नट इजन्ट हि वर्किङ इन द किचन or another technique is he not working in the kitchen तपाईलाई जुन राम्रो लाग्छ त्यो युज गर्नु एक्जाममा चाहिँ अप्सन कसरी दिन्छ त्यसरी युज गर्नु दुईटै अप्सन दिन्छ भने दुईटामा एउटा जुनै पनि करेक्ट है इफ यु गेट बोथ द अप्सन्स देन बोथ आर करेक्ट ल फेरि यस्तो चाहिँ गर्नु भएन है इजन्ट हि नट भन्नु भएन दुईवटा नट चाहिँ लाउनु भएन इजन्ट हि नट वर्किङ इन द किचन हो द्याट्स नट राइट दुईटा नट हो भएन एउटा नट हुन्छ एउटा फुल फर्ममा लेख्ने हो भने सब्जेक्ट पछाडि लेख्नुस् सर्ट फर्ममा लेख्ने हो भने राइट विथ अक्सिलरी वर्ब त्यसलाई लेख्नु होला ल अब यसको चाहिँ के हुन्छ त डी नम्बर ल प्रिया हैज नट रिटर्न अ लेटर यसको नेगेटिभ के हुन्छ नेगेटिभ एन्ड सरी नेगेटिभ क्वेसन प्रिया हैज नट रिटर्न अ लेटर एउटा कुरा ख्याल भन्ने इफ द सेन्टेन्स इज इन अफर्मेटिभ द क्वेसन विल बी अल्सो इन अफर्मेटिभ होइन if it is a negative the question should also be in negative form just remember that ल अब के गर्ने त हामी what should be our answer Priya has not written a letter so our auxiliary is what is our auxiliary negative मा चाहिँ auxiliary चिन्नु सजिलो छ है किन नेगेटिभमा किन सजिलो हुन्छ auxiliary किनकि not लाग्दै हुन्छ अब not के गरि राख्छ auxiliary verb गरि so we are very confident हामीलाई सजिलो हुन्छ नेगेटिभ चेन्ज गर्नु किनकि नेगेटिभमा त्यो auxiliary verb अलरेडी चिनिन्छ किन
किन auxiliary not को पछि राख्छ र not को अगाडि भएको त auxiliary भइहाल्छ. There is no confusion. So hasn't Priya written a letter or के हुन्छ? Has Priya not written a letter? हैन यो लेख्नु पर्छ. बुझ्यो यो? बुझेन भने भन्ने है, बुझेन भने भन्ने. यसको पनि चेन्ज गर्नु नि त त्यसमा लास्टमा. Okay, we'll move on to next topic. Hereafter, Santi has not been cleaning the house or Santi hasn't been cleaning the house. Change it into question. And by question means yes, no question. I know. La. Sir, hasn't Santi been cleaning the house? Good, Subin. So, Subin भन्नुस् त अब auxiliary verb नेगेटिभमा कति सजिलो हुन्छ क्या है किनकि not राखेको हुन्छ auxiliary has हो does पनि हैन चिनिहाल्छ के यहाँ चाहिँ affirmative-मा चाहिँ we are always in doubt हैन एकैचोटी भन्न सकिदैन हेर्नुपर्छ जो nature but in negative form or whenever negative sentence is given it is very easy for us to figure out which one's the auxiliary verb हैन because not दिएको हुन्छ not को auxiliary so has hasn't Santi हैन के गरिन्छ yes no question मा बस चेन्ज गर्दिने ठाउँ है we did that so hasn't Santi been cleaning the house or had Santi not been ल बुझ्दै छ कि छैन हौ कोही पनि बोल्नु एक दुई जना बोल्नुहुन्छ अर you are not even speaking you know I don't know whether you are angry, whether you are happy or you are getting angry or like, I don't actually get it, you know. Because when you don't speak, it means you're angry, you know? And you get angry with me whenever you don't understand because I'm troubling with I'm messing up with your mind. बुझ्दैछ सीताले बुझ्दै हुनुहुन्छ सीता इन्द्र सोभिका बुझिरहेछौं सर शिशिर Yes, sir. ल you mean बुझिरहेको छु सर good ल बुझेन भने सोध्ने है तपाईलाई थाहा छैन राइट ल you're always welcome to ask question you know that ल so यो लेखिसक्यो सारियो हजुर सर सारियो Yes, sir. alright सर मलाई अघिको एउटा कुरा के सर हजुर हजुर भन्नुस् प्रिया ह्याज रिटर्न अ लेटर छ नि हजुर 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 त्यो मेन वर्बमा एएन जोडियो भने त्यो चेन्ज हुन्छ भने हैन सर मेन वर्बमा or and हजुरले त्यसमा डज किन भएन भन्नु खोज्नु भयो हजुर सर शिशिर यस्तो नि त डज अब बल्ल पढ्नु लाग्छ अस्ति क्वेशन ट्यागमा हजुर हुन्न थियो क्वेशन ट्याग पढ्नुको शिशिरले पढेन सर ठीक छ क्वेशन ट्याग एउटै यो आएपछि क्वेशन ट्याग आउँछ यस्तो हुन्छ क्या तपाईको डज लेख्नुको पछाडि चाहिँ अब ल डज ल अब एकछिन हजुर एकछिन 5 मिनेट वेट गर्नु यो स्क्रिनमा आउँछ त्यो कुरा अनि त्यो कुरा आएपछि तपाईले बुझ्नु भएन भने म फेरि तपाईलाई सोध्छु ल हुन्छ शिशिर त्यही कुरा पढ्नु लाग्यो हामीले कसरी चिन्ने भनेर ल सो अब त्यसमा गरौँ अनि म फेरि तपाईलाई सोध्छु अनि बुझ्यो भने त बुझिहाल्यो बुझेन भने why do you right I'm all here la I'm all yours la so next topic la when auxiliary verb is not present in the sentence यो पार्ट 2 हो हैन अघि चाहिँ सजिलो के थियो भने हाम्रो सेन्टेन्समा auxiliary verb थियो हामीसँग र auxiliary verb भएपछि things get easy जस्तै auxiliary टपक्क टिपेर राख्थ्यो सोच्नु केही पनि पर्दैन अब sometimes no auxiliary verb would be given हैन कुनै पनि auxiliary verb दिएको हुँदैन त्यो अवस्थामा चाहिँ अलिकति we must think
before we jump directly into answering the question, हैन ल हाम्रो स्ट्रक्चर के थियो एक्चुअली सो नेगेटिभ को के थियो हाम्रो नेगेटिभ को भनेको सब्जेक्ट प्लस अक्सिलरी मा नट हैन प्लस अब मेन वर्ब छ भने राख्ने छैन भने नराख्ने जे पनि अक्सिलरी चाहिँ कम्पल्सरी चाहियो एउटा यो थियो है अब अर्को के थियो क्वेशन अर इन्टरोगेसन इन्टरोगेसन पनि अब पोजिटिभ र नेगेटिभ थियो हाम्रो हैन इन्टरोगेसन को पोजिटिभ मा सब्जेक्ट सरी auxiliary verb थियो अनि प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन verb प्लस ऑब्जेक्ट बस त्यो सब्जेक्ट र अब्जेक्ट उल्टाइदियो भने थाहा भइहाल्छ तर इन्टरोगेटिभ को पनि नेगेटिभ पनि थियो हैन नेगेटिभ चाहिँ के थियो दुईटा मध्ये एउटा लेखे ल मैले हुन्छ बुझिन्छ नि है छोड्दिन दुईटै लेख्दिन्छु I don't want to get into mess, you know. ल just make it Elijah made it है त म throughout the lesson I'll just keep it right in this place so that it supports you. एउटा यो भयो है अर्को चाहिँ auxiliary verb तपाईले त लेख्नु पर्दैन अघि लेख्नु होला सब्जेक्ट प्लस नट हाल्ने object ल है अब यो गरिसकेपछि auxiliary verb नआउँदाखेरि ल अब सिसीले भन्नुभयो कुरा अब बिस्तारै आउँछ जस्तै एउटा क्वेशन लेखौं he writes a letter la this sentence is entirely different to what we just came through a moment ago हैन अब भर्खर अगाडि जुन आयो नि त्यो सेन्टेन्स भन्दा अपार फरक छ किन बिकज अघिको सेन्टेन्सहरुमा चाहिँ हामीले सबैमा auxiliary verb दिएको थियौ हो तर यो सेन्टेन्स आएपछि auxiliary verb देखिन म भने we have not seen auxiliary verb अब he भनेको pronoun writes भनेको main verb verb 5 all later भनेको that is a noun सो यहाँ छ अब यसमा चाहिँ के छ त्यही भएर इङ्ग्लिशमा एउटा रुल्स के छ भने verb 1 आयो भने हामीले auxiliary do हाल्छौं verb 2 आयो भने हामीले auxiliary did हाल्छौं र verb 5 आयो भने हामीले auxiliary के हाल्छौं हामीले does हाल्छौं सो हाम्रो कन्सेप्ट के हो भन्दाखेरि सिम्पल प्रेजेन्ट को auxiliary के हुँदै रहेछ सिम्पल प्रेजेन्ट भनेको b1 र b5 त्यसको auxiliary के हुन्छ b1 को do verb 5 को does अनि सिम्पल पास्ट को चाहिँ के हुन्छ सिम्पल पास्ट मा चाहिँ तपाईको पोजिटिभ मा चाहिँ verb 2 हुन्छ नेगेटिभ मा चाहिँ अब did हाल्नु पर्यो किनकि नेगेटिभ मा त auxiliary verb चाहिन्छ हामीलाई हैन त्यही भएर यो क्वेशन he writes a letter he writes a letter मा के भयो त अब auxiliary verb छैन तर auxiliary verb भएन भने अब हामी एउटा टेक्निक does he write a letter yes so it turns out to be verb 5 so verb 5 भएपछि हामीले auxiliary के राख्ने does राख्ने so does कता राख्ने फेरि यो नियम अनुसार राख्ने मा सुरुमा सब्जेक्ट सरी सुरुमा सब्जेक्ट लेख्ने सब्जेक्ट के छ he छ हैन he so after that what नेगेटिभ मा के गर्नु पर्यो auxiliary चाहियो auxiliary के छ दिएको छैन हामीले आफै थपेछु does लेख्नु पर्यो हैन अब does चाहिँ कसरी लेख्छौं अब यसरी लेख्न पनि पाइयो या फुल फर्ममा लेख्नु जसरी पनि पाइयो ल does not है ठुलो लेख्दा चाहिँ स्पेस दिनु अहिले लाइनमा एउटा मात्र लेखे does not र अर्को पनि कुरा के भन्दाखेरि तपाईको duty does आउँछ भने चाहिँ कुनमा रे कुन आउँदा मात्र duty does मा मात्र है फेरि अरुमा होइन जस्तै उता has थियो भने verb 3 नै भयो तपाईको duty does आयो भने चाहिँ अब त्यसपछि आउने मेन verb that must be verb 1 के हुनु पर्छ should always be verb 1 so writes को verb 1 के हो right अब s लेख्नुहुन्छ भने अब s does मा पनि s छदैछ दुई एउटा s ले राम्रो सुनेन he does not writes भन्दा सुन्दै कस्तो डम सुन्यो so verb 1 he does not write a letter बुझ्यो आइला उता त्यो प्रिया वाला सेन्टेन्स के थियो has written वाला एकचोटी भन्दिनु मलाई कसैले अघि भर्खर अगाडि कुन सेन्टेन्स लेख्नु हामीले प्रिया भन्ने वाला केस 1 मा रुल नम्बर 1 मा Priya has written a letter. Priya has written a letter. ल प्रिया has a letter लेख्नु ल ल शिशिर सुन्दै हुनुहुन्छ शिशिर हेलो शिशिरले सुन्दै हुनुहुन्छ भने
अब यसमा हजुरले भनेको यसमा चाहिँ के सुनिरहेको छु सर। ल भेरी गुड। अब चाहिँ सन्दर्भ आयो। यो चाहिँ डज वाला किन अस्ति हामीले पढेको थियौँ नि हैज अफ ह्याड भनेको इङ्ग्लिसमा प्राय भर्ब 3 लिएर आउँछ या बिन प्लस भर्ब 4 लागेर आउँछ। त्यो कुरा थाहा छ नि हामीलाई है। पर्फेक्ट टेन्समा हैज अफ प्लस B3 हुन्छ, हैज अफ ह्याड प्लस B3 जुनै पनि पर्फेक्टमा, अनि तपाईँको अर्कोमा चाहिँ हैज अफ प्लस बिन प्लस B4 हुन्छ। तर हैज अफ ह्याड एक्लै आयो भने के आयो भने एक्लै भनेको के हो?